Hello friends, once again welcome in this e-learning video. I am Mrs. Kumbhar DS from Kasegaon Education Society's Gurudev High School, Islampur. In this video, we are going to continue questions from English workshop. In previous videos, we discussed 6 questions and now we are going to discuss question number 6B. So, let's start. Question is, go through the points below showing Meena's encounter with the beggar that transformed her completely. The sequence of events are jumbled up below. Arrange the events according to the occurrence. Fill in the number as per sequence. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रश्नाचा अर्थ असा होतो की मीनाचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकणारी तिची त्या भिकाऱ्याशी झालेली ती भेट दर्शवणारे पुढील मुद्दे वाचा. ते मुद्दे जंबल्ड आहेत, म्हणजे एकमेकांमध्ये मिसळलेले आहेत. त्या मुद्द्यांना आपल्याला क्रमाने मांडायचे आहे आणि दिलेल्या कंसामध्ये घटनाक्रमानुसार तिथे संख्या आपल्याला लिहायची आहे. सो सी हियर, पहिला एक आकडा आपल्याला काय दर्शवतोय पहा. आय सॉ फ्रॉम द विंडो द बेगर अँड द गर्ल, यंग गर्ल प्लेइंग ऑन द रोड. आता पुढे दिलेले मुद्दे वाचते मी आणि नंतर मग आपण याला नंबर देऊया. इट टुक 2 years to put the change into effect. I decided to change using the beggar as role model. They enjoyed playing in the rain as if they were in paradise. On seeing them so very happy, I felt ashamed of myself. आता हे जे जंबल्ड झालेले इव्हेंट आहेत त्याला आपण क्रम देऊया. बघा, फर्स्ट दिलेला आहे त्यांनी, सेकंड आपण असा देऊया क्रम याला. हियर second event is they enjoyed playing in the rain as if they were in paradise. Number 3 is on seeing them so very happy, I felt ashamed of myself. Number 4, I decided to change using the beggar as a role model. And number 5, last, it took 2 years to put the change into effect. So here we completed this question. Next question, question number 7. See here, how did the beggar change Meena's attitude towards life? Write it down in 5 to 6 lines. One is done for you. या प्रश्नाचा अर्थ असा होतो, त्या भिकाऱ्याने मीनाचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलला ते 5 ते 6 ओळीमध्ये आपल्याला लिहायचंय. एक वाक्य त्यांनी लिहून दिलेलं आहे आणि त्याच्या पुढची वाक्य आपण लिहायची आहेत. द फर्स्ट आन्सर, द फर्स्ट incident is, the incident made Meena to look at her own life. She had so many comforts, none of which they had. They knew how to be happy with life as it was. She felt ashamed of herself, choosing as a role model to beggar, and it made her realize that one must always look at the brighter side of life rather than always complaining about things around them. Next question, question number 8. Summarize the story with the help of the points given below. खाली तुम्हाला मुद्दे दिलेले आहेत आणि त्या मुद्द्याच्या सहाय्याने आपल्याला या कथेचं सारांश रूपामध्ये कथालेखन करायचं आहे. पहिला मुद्दा त्यांनी दिलेला आहे बघा. मीनाज इनिशियल ॲटिट्यूड
D. Nina's meeting with Sudha Murthy in Mumbai. C. Beggar's incident. And D. Change in attitude. त्याचबरोबर आपल्याला या 4 मुद्द्यांच्या सहाय्यानं या कथेचं सारांश रूपामध्ये आपल्याला इथं कथालेखन करायचं आहे. त्याच्यानंतर बघा, आणि आपण कथालेखन करत असताना आपण काय गोष्टी करायला पाहिजेत आणि काय नाही करायला पाहिजेत याचा एक चार्ट त्यांनी आपल्याला खाली दिलेला आहे. सी हिअर डूज. या गोष्टी आपण करायला पाहिजेत. First point is use important or relevant topics or incidents or event short forms of the text. Next, make a paragraph containing the message, theme, etc. And last point is use your own language, taking help of sentences in a topic and key words. कोणत्या गोष्टी आपल्याला घ्यायला पाहिजे बघा. Use only important events or important points. शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट. आपल्याला त्या कथेमधले फक्त महत्त्वाचे मुद्दे घ्यावे लागणार आहेत. सेकंड पॉइंट आहे मेक अ पॅराग्राफ कंटेनिंग मेसेज और थीम. आपल्याला पॅराग्राफ करावे लागणार आहेत आणि त्या पॅराग्राफमध्ये संदेश किंवा आशय आपल्याला तिथे येणं गरजेचं आहे. तिसरा मुद्दा त्यांनी सांगितलाय यूज युअर ओन लँग्वेज. आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे की जेव्हा आपण समरी रायटिंग करत असतो त्यावेळेला आपली स्वतःची भाषा वापरणं गरजेचं असतं. त्याच्यासाठी तुम्ही त्या टॉपिक मधले कीवर्ड्स घेऊ शकता किंवा सेंटेन्सेस घेऊ शकता, पण आहे असा भाग तुम्ही घेऊ शकत नाही. आपल्याला स्वतःची भाषा यूज युअर ओन लँग्वेज. डोंट. आता कथा लेखन किंवा समरी रायटिंग करत असताना, सारांश लेखन करत असताना कोणत्या गोष्टी टाळायच्या आहेत. पहिला मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे सिलेक्ट irrelevant or less important points or incidents or events. आपल्याला ज्या कमी महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, ज्याला कमी महत्त्व आहे किंवा ज्या घटना त्या कथेमध्ये फारशा काही त्या घटना घेतल्या नाहीत तर काही फरक पडत नाही अशा घटना आपण अवॉइड केल्या पाहिजेत, आपण त्या टाळल्या पाहिजेत. सेकंड पॉइंट एक्सीड द वर्ड लिमिट. आणि शब्द जे म्हणजे सतत येणारे शब्द सुद्धा आपण टाळले पाहिजे. शब्दांची मर्यादा योग्य ठेवली पाहिजे. नेक्स्ट रिप्रोड्यूस और कॉपी द टेक्स्ट. आणि आपण काय करायला पाहिजे की आपण आहे तो भाग उचलून नाही लिहायला पाहिजे. म्हणजे पुस्तकामध्ये किंवा त्या कथेमध्ये दिलेला आहे तसं त्या गोष्टीचं अनुकरण करणं टाळलं पाहिजे, तर आपली समरी योग्य होणार आहे आणि मग आपण समरी रायटिंग करू शकतो. पहा, मी थोडक्यात तुम्हाला समरी रायटिंगचा भाग सांगते, तुम्ही प्रयत्न करा आणि तो तुम्ही लिहा. बघा, आन्सर लाईक धिस मीनाज इनिशियल ॲटिट्यूड. आता मीनाचा सुरुवातीचा जो दृष्टिकोन होता त्यानं आपण आपल्या कथेची सुरुवात करणार आहोत. मीना वॉज an LIC officer in Bangalore and the writer's friend. She was a pessimistic person who always looked at the negative side of the things and never said anything positive about someone or something. She was such a cynic that even the writer felt depressed when she was around her. नेक्स्ट पॉइंट काय आहे पहा, म्हणजे सुरुवातीचा तिचा ॲटिट्यूड आपण सांगितला. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मी जे हे मुद्दे सांगतेय ते तुम्ही पॅराग्राफच्या सहाय्याने लिहायचे. हा पहिला पॅराग्राफ झाला. सेकंड पॅराग्राफ आपला काय असला पाहिजे, मीनाज मीटिंग विथ सुधा मूर्ती इन मुंबई. आता अशी मीना सुरुवातीला म्हणजे निराशावादी दृष्टिकोन असणारी मीना ज्या वेळेला सुधा मूर्ती यांना मुंबईमध्ये ज्यावेळी ती भेटते त्यावेळेला तिच्यामध्ये होणारा बदल काय आहे तो आपण इथं सांगायचा आहे. Meena was later transferred to Bombay or Mumbai and the writer did not see her for a few years. One rainy day, the writer was in Bombay on official business and ran into Meena. Meena cheerfully greeted the writer and insisted she stayed the night with her so that they could catch up. When the writer declined the invitation, Meena invited the writer to have a tea with her at the Grand Hotel. And this is Meena's changed behavior, and this changed behavior, the writer was astonished to see Meena's changed attitude toward life. And Meena told the writer that the beggar changed her life. आणि त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा आपल्याला
त्याचा एक तिसरा पॅराग्राफ इथं होऊ शकतो, बेगर्स इन्सिडेंट. आणि तिच्या आयुष्यामध्ये एक भिकारी आला आणि त्यानं तिचं आयुष्य कसं बदलवलं हे ती सांगते, तो आपण तिसरा पॅराग्राफ इथं करू शकतो. सो हिअर ही टॉक्ड अबाउट बेगर्स इन्सिडेंट टू रायटर. And Meena told the writer that a beggar changed her life. She told her about the incident where she saw the beggar and his daughter playing on the road on a rainy day. She saw how happy and content they were. आणि ही घटना तिच्या आयुष्यामध्ये खूप महत्त्वाची होती आणि त्यामुळे तिचं आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेलं. And the last point is change in attitude. आता हे दृश्य पाहिल्यानंतर तिच्यामध्ये जो बदल झाला तो आपला शेवटचा पॅराग्राफ असणार आहे. आणि मग ती सांगते बघा शेवटी ती असं आपण तिथं नमूद करायला पाहिजे, दिस इन्सिडेंट मेड मीना रिफ्लेक्ट ऑन हर लाईफ अँड द कम्फर्ट दॅट शी हॅड ब्लेस्ड विथ. That day Meena decided to adopt a more positive attitude toward life, keeping the beggar as her role model. It took Meena 2 years to completely change her attitude, but she did become a positive person. She wanted to give Guru Dakshina to her Guru, the beggar, but he was dead by the time she had turned her life around. So she sponsored her beggar's granddaughter to a boarding school. So here we completed summary. पहा समरी रायटिंग मध्ये आता आपण ज्या लेसनचा अभ्यास केला त्या लेसन मधल्या महत्त्वाच्या गोष्टी घेऊन आपण त्याचं सारांश लेखन केला. आता हे सारांश लेखन तुम्ही लिहून काढल्यानंतर आपल्याला याच्यावरच आधारित पुढचा प्रश्न असणार आहे, तो म्हणजे क्वेश्चन नंबर 9. काय पहा विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 9 इज लाईक दिस. राईट द अबाव समरी मेकिंग मीना द नॅरेटर. बिगिन विथ आय वर्कड इन बेंगलोर इन LIC. सुधा वॉज माय फ्रेंड. आता पहा इथं काय करायचं आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो, की आपण वर जे सारांश लेखन केलं कथेचं, त्या कथेचं सारांश लेखन आहे तोच पॅरेग्राफ आपला काय होणार आहे, आपण इथं मीनाला नॅरेटर बनवायचं आहे. नॅरेटर म्हणजे निवेदक. आता आपली जी स्टोरी आहे ते रायटर इथं निवेदक आहेत. रायटर कोण आहेत या कथेचे, तर सुधा मूर्ती, द रायटर ऑफ दिस लेसन. आता इथं आपल्याला निवेदक मीनाला करायचा आहे आणि वरचा जो पॅराग्राफ आहे तो सुधा वॉज माय फ्रेंड अशा पद्धतीने स्टार्ट झाला पाहिजे. म्हणजे आपलं पहिलं विधान काय होतं बघा, मीना वॉज एन LIC ऑफिसर इन बेंगलोर अँड द रायटर फ्रेंड. आता हे वाक्य कसं होणार, सुधा वॉज माय फ्रेंड असं बनणार आहे आणि तिथून पुढचा भाग तुम्ही लिहिणार आहे, आय वर्कड इन बेंगलोर ॲज अन ऑफिसर इन द LIC and Sudha was my friend. She would always try to tell me something appreciative about the people we knew, like this. आणि तो होल पॅराग्राफ आपल्याला टर्न करायचा आहे मीना ॲज अ नॅरेटर म्हणून. इथं तुम्ही तो भाग तुम्ही इथं लिहून काढायचा आहे. अँड द लास्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट divide the class in 4 groups, collect 4 different stories written by Sudha Murthy, select a story for every group and write it in the form of a play, enact in front of the class. पहा सुधा मूर्ती यांची वाईज अँड अदरवाईज नावाचे एक पुस्तक आहे, ते बऱ्याच भाषांमध्ये ते पब्लिश झालेलं आहे आणि त्यामधली कोणतीही कथा तुम्ही घ्यायची आहे आणि त्यातली कथा तुम्हाला ती सादर करायची आहे नाटकाच्या स्वरूपामध्ये. तर हा प्रोजेक्ट तुम्ही तुमच्या मित्रांच्या बरोबर तुम्ही करू शकता. याच्या आधारे तुम्ही सुधा मूर्ती यांच्या असंख्य कथा वाचू शकता आणि त्याच्यातून सुधा मूर्ती यांच्या कथा खूप सुंदर आहेत. छोट्या छोट्या जीवनातल्या गोष्टीमधून त्यांनी अनुभव आपल्याला सांगितलेले आहेत, ते अनुभवही आपल्याला इथं मिळतील. अशा पद्धतीनं आपण आज इंग्लिश वर्कशॉपमधील सर्व प्रश्नांचा अभ्यास पूर्ण केलेला आहे. हिअर वी कंप्लीटेड इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ 3.2. In next video we will see language study. Till then, goodbye and thank you for watching this video.